بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کے زندگی میں دین لانے کے لیے جب سے دنیا بنایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے تک اللہ تبارک و تعالی انسان کو ہدایت والے راستے پر لانے کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے، برائی کے راستے سے بچانے کے لیے، جہنم کے راستے سے بچانے کے لیے بہت سارے ہدایت کے راستوں کو کھولا ہے. جیسے پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجتا تھا تو لوگ نبیوں کی باتوں کو سنتے تھے، ان کے ہدایت کو سنتے تھے اور صحیح راستہ اختیار کرتے تھے، اور ان کے معجزات کو دیکھ کر بھی لوگ دین میں آتے تھے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کتابوں کو بھی نازل کرتا تھا، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے. ان کو دیکھ کر، ان کے باتوں پر عمل کر کر لوگ ان باتوں پر لوگ غور و فکر کر کر ایمان لے کر آتے تھے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے بہت سارے راستوں کو کھولا. اب اس میں سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو نازل کیا. یہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک اس کا اثر باقی رہے گا. دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو پڑھے گا، دل کے آنکھوں سے پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور ہدایت سے نوازیں گے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، اسلام کو برا بھلا کہنے کے لیے، اسلام کو الزام لگانے کے لیے قرآن کا مطالعہ شروع کیے، احادیث کا مطالعہ شروع کیے، قرآن حدیث کو پڑھنا شروع کیے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت سے نوازا. گئے تھے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اسلام کا ماننے والا بنا کر بھیج دیا. تو قرآن ایک ایسا معجزہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری صورتیں ایسی رکھی ہے کہ لوگوں کے ہدایت کے لیے کافی ہے. قرآن کی کون سی بھی آیت لے لیجئے، قرآن کی کون سی بھی سورت کو لے لیجئے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کا جنت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے، نبی کے طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے کافی ہے. چاہے وہ چھوٹی سی سورت ہو، چاہے وہ بڑی سورت ہو، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی آیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹی آیت کیوں نہ ہو، ہدایت کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہدی للناس،
اللہ قرآن مجید کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے، صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے، صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے، صرف زکات دینے والوں کے لیے، صرف حج کرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، نبی کے طریقوں پر چلنے والوں پر بھی ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، نبی کے طریقے پر نہ چلنے والوں کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہدی للناس ہدی للعالمین، پورے عالمین میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں ہدایت رکھی ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں، قرآن صرف ایمان والوں کا نہیں، قرآن سب کے لیے تھا، سب کے لیے ہے، سب کے لیے رہے گا۔ جو کوئی انسان اس قرآن مجید کو دل کی آنکھوں سے پڑھے گا، ہدایت پانے کی نیت سے پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور اس کو ہدایت سے نوازیں گے، اس کو نبی کا غلام بنائیں گے، اس کو اللہ کو ماننے والا بنائیں گے، اس کو جنت پر جانے والا بنائیں گے، اس کو جہنم سے بچنے والا بنائیں گے، جبکہ وہ اپنے دل کے آنکھوں سے ہدایت کے پانے کے ارادے سے پڑھے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے۔ تو آج اسی قرآن میں سے ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ فرما رہے ہیں والعصر، اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ کسی معاملے میں جاتے ہیں، اس بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم جائز نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، اے لوگوں پورے زمانے کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں۔ قسم کیوں کھائی جاتی؟ میری بات پر یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی۔ لوگ میرا یقین نہیں کر رہے، میں چوری نہیں کیا، میں جھوٹ نہیں بولا، میں وہاں سے چیز نہیں اٹھایا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اب میں قسم کھا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے وہ چیز نہیں اٹھائی۔ اب لوگوں کو ضروری ہے کہ اس کی بات کو مانے۔ اگر وہ جھوٹا ہے، جھوٹی قسم کھایا، تو اس کا حساب اللہ لیں گے قیامت کے دن۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھے، ایک چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھے، مقدمہ دائر ہوا، پوچھے کہ آپ نے اس کو چوری کرتا ہوا دیکھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں یہ آدمی چوری کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اس کو چھوڑ دو، میری آنکھیں گناہ کی ہوں گی، میرے آنکھوں سے غلطی ہوئی ہوگی، یہ جب اللہ کا نام لے رہا ہے تو سچ میں یہ چوری نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ ایسا ہے، تو جب اللہ خود قسم کھا رہے ہیں تو قسم میں کتنی مضبوطی آئے گی۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ قسم کھائی جائے؟ تو جیسے لوگ اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ میری بات کو مان سکے، اس لیے قسم کھاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن میں بہت ساری جگہ قسم کھا کر فرمایا۔ سورہ عصر ہم پڑھتے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہر مسلمان کو سورہ عصر یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ پورے لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ اس میں قسم کھا رہے ہیں والعصر، عصر کے معنی زمانہ، اللہ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی قسم، اللہ کہہ رہے ہیں زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ لوگ سب کے سب نقصان میں ہیں۔ دنیا میں رہنے والے تمام لوگ، اللہ کہہ رہا ہے مالدار بھی خسارے میں ہے، غریب بھی خسارے میں ہے، لوگوں میں بڑے تمام لوگ خسارے میں ہیں، لوگوں میں دنیا میں زندگی گزارنے والے سب لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ پھر آگے کیا فرمائے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا میں پورے لوگ خسارے میں ہیں، لیکن صرف 4 لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ پورے لوگ، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے وہ اچھے گھر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہو، تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ 4 لوگوں کو وہاں سے نکال دیا کہ یہ 4 لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔
وہ چار لوگ کون ہیں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے یہ لوگ خسارے میں نہیں. کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیے، اللہ پر ایمان لے کر آ گئے، نبی پر ایمان لے کر آ گئے، فرشتوں پر ایمان لے کر آ گئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آ گئے، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آ گئے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آ گئے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آ گئے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. لیکن ایمان لانے کے بعد، ایمان کون سا ایمان مطلوب ہے؟ آدمی کلمہ پڑھ لیا ایمان والا بن گیا، آدمی کلمہ پڑھ لیا اللہ کو ماننے والا بن گیا، آدمی کلمہ پڑھ لیا نبی کو ماننے والا بن گیا. ایمان کلمہ پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ کسی بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا. اب اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا، اب اس کا پڑھنا لکھنا، ہوم ورک کرنا، سبق یاد کرنا، ایگزام لکھنا، پاس ہونا، یہ تمام چیزیں ایڈمیشن کے بعد ہوتے ہیں، ایڈمیشن سے پہلے نہیں. اب اسکول میں داخلہ ہو گیا، اب بچہ کیا کرنا؟ پڑھنا، اسکول کو کنٹینیو آنا، ٹیوشن کو جانا، پڑھنا، سبق یاد کرنا، لکھنا، ہوم ورک کرنا، امتحان اچھا لکھنا، اب اس کو ریزلٹ آئے گا یہ فرسٹ کلاس میں پاس ہوا. ایسے ہی ہم لوگ کلمہ پڑھ لیے، ہم لوگ کلمہ پڑھ لیے، اللہ کو ماننے والے بن گئے، نبی کو ماننے والے بن گئے، یہ ہمارا ایڈمیشن ہے. ہم لوگ مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے خاندان والے مسلمان، ہم لوگ پل رہے ہیں مسلمانوں کے گھر میں. لیکن ایمان، وہ کون سا ایمان اللہ کو مطلوب ہے؟ وہ ایمان ہمارے اندر آنا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آنا، نبی کے طریقوں میں کامیابی ہونے کا یقین ہمارے اندر آنا. اللہ کے نبی علیہ السلام جو تعلیمات ہمیں دیے ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے اندر آنا. آدمی کھانے کے لیے جا رہا ہے، کھانے سے پہلے نبی کے طریقے کو پہچاننا کہ کھانے سے پہلے کھانا کیسا کھانا، پانی پینے سے پہلے پانی کیسا پینا، سونے سے پہلے کیسا سونا، سفر کرنے سے پہلے کیسے سفر کرنا، کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو دین کی دعوت کیسے دینا، یہ تمام چیزوں کو سیکھنا، اللہ کے احکامات کو اختیار کرنا، اس کو دین کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو دنیا میں رہنے والے تمام لوگ خسارے میں ہیں، دنیا میں رہنے والے تمام لوگ پریشانی میں ہیں، دنیا میں رہنے والے تمام لوگ تکلیفوں میں ہیں. اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے الا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو الگ کر دیے کہ ایمان والے پریشانی میں نہیں ہیں، ایمان والے نقصان میں نہیں ہیں، ایمان والے دھوکے میں نہیں ہے. لیکن ایمان لے کر آنے کے بعد جو اعمال ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے میں بارہا بتاتا ہوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، یہ تمام چیزیں یہ عمل کریں گے. اب ایڈمیشن ہو گیا اسکول میں، اسکول کو برابر سے نہیں آ رہا، ٹیوشن کو نہیں جا رہا، لیسن یاد نہیں کر رہا، امتحان نہیں لکھ رہا، اب کہاں ریزلٹ سے پاس آئے گا؟ ریزلٹ میں فیل آئے گا. ایسے ہی ایمان والا ہے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان والا ہو گیا، اب اسلام میں داخلہ ہو گیا، ایڈمیشن ہو گیا، اب پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سبق یاد کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، ٹیوشن کو جانا ہے، اسکول کو کنٹینیو جانا ہے، ایگزام لکھنا ہے، اب ریزلٹ آئے گا فرسٹ کلاس. کلمہ پڑھ لیا، ایڈمیشن ہو گیا، اب پڑھنا ہے، اب نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کے راستے میں جانا، دین کی دعوت دینا، دین کا کام کرنا، مساجدوں کی خدمت کرنا، مدارسوں کی خدمت کرنا، نبی کے طریقوں پر چلنا، اللہ کے احکامات پر چلنا، یہ پورا کا پورا کام ہے. رزلٹ کل قیامت کے دن آئے گا کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، نبی کے طریقوں پر چلنے والا ہے، میرے احکامات پر چلنے والا ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. اب یہ آدمی جنت میں جائے گا، یہ آدمی کامیاب ہوگا. تو یہ آدمی نقصان میں نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان والے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان لانا کافی نہیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دنیا میں رہنے والے سب لوگ خسارے میں ہیں، لیکن ایمان والے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، تمام نیک کام
मैं मालदार हूं तो मालदार के एतबार से नेक काम करना, मैं गरीब हूं तो गरीब होने के एतबार से नेक काम करना, मैं मिडिल साइज का हूं तो उसमें से नेक काम करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसअहा, अल्लाह ताला हर एक को ताकत के बकदर पूछते हैं, ज्यादा नहीं। कितनी ताकत दिए हैं उतना ही सवाल करते हैं। बच्चा नाबालिग है, इंतकाल हो गया, अल्लाह उसे नहीं पूछते नमाज कहीं को नहीं पढ़ा, नहीं पूछते नमाज क्यों नहीं पढ़ा, ज़कात क्यों नहीं दिया, अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं गया, ज़कात क्यों नहीं दिया, हज को क्यों नहीं गया, नहीं पूछते अल्लाह। क्यों? बालिग नहीं है। एक आदमी मालदार है, उसके पास 10 लाख 20 लाख 30 लाख है, मर गया, अल्लाह पूछेंगे, ए बंदे नमाजें नहीं पढ़ा तो नमाजों के बारे में पूछेंगे, ज़कात नहीं दिया तो ज़कात के बारे में पूछेंगे, हज नहीं किया तो हज के बारे में पूछेंगे, सेहत थी रोजे नहीं रखा रोजों के बारे में पूछेंगे। तो अल्लाह जितनी ताकत दिया है उतना ही सवाल करेंगे। तो ये 2 लोग, तो पूरे 4 लोगों अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आदमी बचेगा, ये नुकसान में नहीं है। उसमें से सबसे पहले ईमान वाले और नेक आमाल करने वाले, आमाल करना, अच्छे काम करना, ईमान लेकर आना। और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़। अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो हक की तलकीन करना। एक आदमी कारोबार करता, एक आदमी एक बिजनेस शुरू किया, अच्छा नफा हो गया उसको, अब मालूम हो गया कि मुझे इसमें कामयाबी हो रही है, मुझे इसके अंदर नफा हासिल हो रहा। अब वो अपने दोस्त अहबाब को बताता है कि ये कामयाबी का इसमें अच्छा नफा है, अब मैं ईमान वाला हो गया, मैं नेक अमाल कर रहा हूं, मुझे नफा मालूम हो गया, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मालूम हो गई। अब लोगों को समझाना, लोगों को दावत देना, लोगों को समझाना कि देखो अल्लाह इसमें कामयाबी रखा है। तो ईमान लेकर आना, नेक अमाल करना और लोगों को सब्र की तलकीन करना, इन तमाम चीजों को मिलकर अब ये आदमी बचेगा, ये आदमी नुकसान से बचेगा, वरना ये आदमी भी खसारे में पड़ेगा। और आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल अस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हक की तलकीन करना। अब हक की तलकीन करने के लिए गए, अब एक बच्चा है, सुन्नत के मुवाफिक मैं निकाह करना चाहता हूं, मां मानने के लिए तैयार नहीं। सुन्नत के मुवाफिक निकाह करना चाहता हूं, बाप मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता है, बाप मानने के लिए तैयार नहीं। दाढ़ी छोड़ने के लिए तैयार है, बाप मानने के लिए तैयार नहीं, मां मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लिखे, अनिक्तुबी इलैया किताबन फअक्सिरी वला तुक्सिरी, हदीस लिखकर भेजे, एक खत लिखकर भेजे हजरत आयशा के पास, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। क्या लिखे? ए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ए पूरे उम्मत मुस्लिमा की मां, ए अल्लाह के नबी की बीवी, आप मुझे एक नसीहत कर दीजिए। नसीहत छोटी हो, नसीहत बड़ी ना हो, छोटी सी नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी क्या फरमाए थे? तो हजरत आयशा लिखते हैं कि अनिक्तुबी किताबन, क्या लिखते हैं? मनिल तमसा रिजन फी सुख्तिल्लाह, मनिल तमसा रिजन नासी फी सुख्तिल्लाह वक्कलहुन्नास। जो आदमी अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी में लोगों की रजामंदी को हासिल करता, अल्लाह ताला उन लोगों को, उस आदमी को लोगों के हवाले कर देंगे, लोगों के हवाले कर देंगे। आदमी क्या कर रहा कि दीन का मामला है, दीन के मामले में क्या कर रहा? आदमी सोचता समझता। आज दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि दुनिया में निकाह को बुलाए, निकाह को नहीं जाएंगे तो क्या समझेंगे, ओलिमा को बुलाए, वलीमा को नहीं जाएंगे तो क्या समझेंगे, हकीके को बुलाए, वहां नहीं जाएंगे तो क्या समझेंगे, जनाजे को बुलाए, जनाजे को नहीं जाएंगे तो क्या समझेंगे, रिश्तेदार क्या समझेंगे, भाई क्या समझेगा, लोग क्या समझेंगे, पड़ोसी क्या समझेंगे। लेकिन आज तक दिल के अंदर यह बात नहीं आई, मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ा तो अल्लाह क्या समझेगा, मैं जोहर नहीं पढ़ा तो अल्लाह क्या समझेगा, मैं सदका नहीं किया तो अल्लाह क्या समझेगा। दुनिया वालों के बारे में सोच है, दुनिया वालों के बारे में फिक्र है, रिश्तेदारों के बारे में फिक्र है, जनाजे के बारे में फिक्र है। गया आदमी दुनिया से, उसके जनाजे में जाते हैं हम लोग कि दुनिया से चला गया, उसके जनाजे में शरीक होना है। लोग सोचते हैं मैं नहीं गया बाप क्या बोलेगा, मैं नहीं गया खाला क्या बोलेगी, मैं नहीं गया बाप क्या बोलेगा, मैं नहीं गया मां क्या बोलेगी, मैं नहीं गया पड़ोसी क्या बोलेंगे। अरे लोग बोलेंगे, लोग बोलने वाले भी चले जाएंगे, सुनने वाले भी चले जाएंगे, जाने वाला भी जा रहा है।
तू भी चले जाएगा, लेकिन आज तक मेरे दिल के अंदर, मेरे फिक्र में, मेरे जहन में यह बात आज तक नहीं आई कि मेरी उम्र 25 साल की हो गई, मेरी उम्र 30 साल की हो गई, मेरी उम्र 60 साल की हो गई, आज तक मैं फजर की नमाज को नहीं उठा, मेरा अल्लाह मुझे क्या बोलेगा, यह दिल के अंदर फिक्र नहीं आई, यह दिल के अंदर सोच नहीं आया, यह फिक्र मेरे अंदर नहीं आया। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र है, लेकिन लोगों को पैदा करने वाले खालिक क्या समझेगा, इसकी फिक्र नहीं। तो दुनिया के मामले को पहचान रहे हैं, आखिरत के मामले को नहीं पहचान रहे। अल्लाह पूछेंगे अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, ऐ बंदे, दुनिया के अंदर कोई चीज बगैर मकसद के पैदा नहीं की जाती, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। अल्लाह कहते हैं ना कि वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिन अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ताला आदमी को अपने हाथों से, अपने कुदरत से बनाया है। अल्लाह चाहते हैं कि ये बंदा मेरी बंदगी करे। बाप एक बच्चे को पैदा किए, बच्चा पैदा हो गया, मां बाप क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा कहने को माने, मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरा बेटा मेरा मुवाफिक रहे, मेरा बेटा नेक बने, मेरा बेटा नेकी करने वाला बने, मेरा बेटा झूठ ना बोले, मेरा बेटा सबकी दुआएं लेने वाला बने, मेरा बेटा किसी को गालियां देने वाला ना बने। ये मां बाप की ख्वाहिश होती है। तो अल्लाह पैदा करने वाला, पूरी दुनिया को बनाने वाला, जमीन आसमान को पैदा करने वाला, हमारे मां बाप को भी पैदा करने वाला, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक आने वाले तमाम लोगों को पैदा करने वाला अल्लाह हमें क्या चाह रहा है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे, किसी और की इबादत ना करे, किसी और के सामने सर ना झुकाए, किसी और के सामने जाकर हाथ ना फैलाए। अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह को मानना है, अल्लाह की मानना है। अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने के बाद से हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज तक अल्लाह तबारक व तआला के बारे में यह ख्याल नहीं आया कि मेरा अल्लाह, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो मेरा अल्लाह क्या समझेगा। यह ख्याल नहीं आता। हालांकि हम लोगों को मालूम, जनाजा हुआ, जनाजे के बारे में सोचते हैं कि भाई जनाजे में जाना है, कि हमारे रिश्तेदार इंतकाल कर गए, घर का बाजू का इंतकाल कर गया, एक आदमी बैंगलोर चले गया, घर के बाजू वाला इंतकाल हो गया। आता है कि भाई घर के बाजू वाला पड़ोसी सुबह उठते ही उसका चेहरा देखते हैं, जनाजे में जाएंगे, आएगा, काम से गया था आएगा, कि जनाजे में जाएंगे, मर गया है। क्यों? अरे भाई पड़ोसी है, नहीं जाएंगे तो क्या समझेंगे। यही दिल के अंदर ख्याल आता, फितरत है, लोगों के दिल में आती है, क्या समझेंगे लोग, नहीं गया तो आएगा, जनाजे में शरीक होगा। लेकिन मेरी माँ बाप को पैदा करने वाला, मुझे पैदा करने वाला, आपको पैदा करने वाला, इसके बारे में सोचते नहीं कि मेरा अल्लाह, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो क्या समझेगा, दीन का काम नहीं करूंगा तो क्या समझेगा, नबी के तरीकों पर अमल नहीं करूंगा तो क्या समझेगा। आज दुनिया के अंदर देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हमारे नाम अमाल पहुंचते हैं अल्लाह के नबी के पास, पीर और जुमेरात के दिन नाम अमाल अल्लाह के नबी के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी देखते हैं कि ये मेरे नाम अमाल है, ये मेरे उम्मतियों के नाम अमाल है, कि जुमा से जुमा तक नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा नमाज पढ़े फिर जुमा पढ़ रहे हैं, और वो भी आते हैं आखिर में, जाते हैं सबसे पहले, आए आखिर में, गए सबसे पहले, 2 रकात कर्ज दिए चले गए, अल्लाह से कर्जा लिए थे, आकर दिए, खत्म कर। नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह के नबी देखते हैं कि अरे मेरी उम्मत में से मोहम्मद नाम या आदमी है, शराब पी रहा है, मेरी उम्मत में अबू बकर नाम का आदमी दाढ़ी मुंडा रहा है, मेरी उम्मत में मेरी उम्मत का उमर नामी आदमी नमाजें नहीं पढ़ रहा, सूद खा रहा है, माँ बाप को मार रहा है, बीवी बच्चों के साथ बराबर नहीं, बीवी को मार रहा है, माँ बाप को मार रहा है, तमाम बुराइयां इसके अंदर है। अल्लाह के नबी देखते हैं, अल्लाह के नबी बास लोग फरमाते हैं कि यहां तक अल्लाह के नबी के दिल में ख्याल आ सकता है, जब मैं जिंदा था, जब मैं मक्के में था, जब मैं मदीने में था, जब मैं वहां पर जिंदा था, तो मुझे दुनिया में यहूद और नसारा तकलीफ दिया करते थे, जब मैं कब्र में चला गया तो मुझे मानने वाले ही मुझे तकलीफ दे रहे हैं, कि मुझे मानने वाले मुझे तकलीफ दे रहे हैं। कैसे तकलीफ दे रहे? नमाजों को छोड़कर तकलीफ दे रहे, नबी माँ बाप की बात को ना मानकर तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह की बात को ना मानकर तकलीफ दे रहे हैं, मियाँ बीवी के साथ ठीक से मामला ना कर हम लोग अल्लाह के नबी को तकलीफ दे रहे हैं।
ये तमाम मामलात है, इसको सीखना है, इसको समझना है। वही फरमा रहे अल्लाह ताला वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि दुनिया में रहने वाले तमाम लोग खसारे में हैं, तमाम लोग परेशानी में हैं, तमाम लोग तकालीफ में रहेंगे। बचेंगे कौन? इल्लल्लज़ीना आमनु, ईमान लेकर आना, वामिलुस सालिहात, नेक आमाल करना, यही नेक आमाल है। ईमान लेकर आ गए, कलिमा पढ़े, कौन मुसलमान नहीं है? सब मुसलमान है। हमारे यही पर हमारे इस इलाके में यरनाल कोटा में देखेंगे या मदीना मस्जिद के अतराफ में देखेंगे कितने घर हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, कितने लोग दिन पर बाकी है, कितने लोग अल्लाह को मानने वाले हैं, कितने लोग अल्लाह के नबी के तरीके पर चलने वाले हैं, नहीं मालूम, इतना कम है। तो अल्लाह के नबी पर क्या गुजरेगी, अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला क्या समझेंगे। तो हमारी जिंदगियों को बनाना, कब तक हम लोग सिर्फ जुमा पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे? देख रहे हैं 70 साल का बूढ़ा आदमी जिंदा है, उसके सामने 15 साल के पोतरे का जनाजा जा रहा है। 80 साल का बूढ़ा जिंदा है, उसके सामने 6 महीने के बच्चे का जनाजा जा रहा है। दुनिया में आते तो है तरतीब से, पहले परदादा, उसके बाद दादा, उसके बाद बाप, बेटा, पोतरा, पड़पोतरा, आने में तो तरतीब है, जाने में किसी की तरतीब नहीं। कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, किसको मालूम कि अभी दुकान में मेरे कफन का कपड़ा आ गया है। आदमी कल अमेरिका जाने का फैसला कर रहा है, उसको नहीं मालूम कि कल 4 लोग कंधे पर इसका जनाजा लेकर जाने वाले, पता नहीं। और आदमी क्या कर रहा है कि नमाजें छोड़ छोड़ कर जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह के अहकामात को छोड़ छोड़ कर जिंदगी गुजार रहा है। कहां से कामयाब होंगे? और मैं कितनी मर्तबा कहता हूं, वजीफे पूछते हैं कि पढ़ने के लिए क्या तो भी दो, सुबह शाम क्या तो पढ़ने दो, घर में तस्बीह क्या तो दो, तावीज क्या तो दो अटकाने के लिए, ये पूछते हैं। आदमी नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह ताला कह रहे वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद चाहो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मदद चाहो। आदमी एम्प्लॉय हो गया, कंपनी में गया, वहां काम करे, 8 घंटे काम करेगा तो सैलरी मिलेगी, नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह की मदद मिलेगी। मां बाप के दरमियान बेटा बाप को नहीं जम रही, हम क्या कहते हैं, क्या तो भी तस्बीह दो पढ़ने, क्या तुम्हें वजीफा दो पढ़ने, अब्बा के साथ लड़ी हो रही, मेरी बीवी की मां के साथ लड़ी हो रही, मेरी और मेरी बीवी की लड़ी हो रही, क्या तो भी पढ़ने दो, क्या तो वजीफा दो। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह कह रहे हैं मां बाप के दरमियान में अगर आप लोग मोहब्बत चाहते हैं तो नमाज पढ़ो, मोहब्बत आएगी। मियां बीवी के दरमियान ठीक नहीं है, नमाज पढ़ो, अल्लाह मदद देंगे, मोहब्बत पैदा करेंगे। हम लोग अमाल को छोड़ दिए, वजीफों में पड़ गए। वजीफे बाद में हमें काम देंगे, सबसे पहले फराइज पर आना है। नमाजें पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह कामयाब करेगा। नमाजी नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगेंगे, नमाजों के जरिए से मदद मांगना है। इसलिए जुमा में एक मर्तबा नहीं, हर दिन हर वक्त में 5, हर दिन में 5 नमाजें हर एक के लिए जरूरी है, पढ़ना है और उसकी पाबंदी भी करना है। तो इसलिए तमाम लोग इरादे करें कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। तो जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत अदा फरमा ले।